25 years as an academician. He has holds leadership positions in the American Neuropsychiatric Association, American Epilepsy Society, invited lectures on 5 continents. That's right, sir. Okay, please. Look. Good, sir. Sir, ready? An educational content. Several evolutions and pivots over the years. We started off as multidisciplinary care, and then we brought in integrative health, and subsequently neurotechnology. And of course, the last version not really reflective of the work, robotic rehabilitation methods, all available under one roof. And our own particular innovation in Buddhi Clinic, which I don't believe many centers are doing, in fact I don't think anyone is yet doing, is that we actually stimulate the brain with, for example, TMS or TDCS, and simultaneously put people through advanced robotic rehabilitation and holistic care, including Ayush methods and multidisciplinary techniques, speech, physiotherapy, psychological therapy. People just go from one workstation to the other while they are in each of our centers. So across 5 centers, we follow the same process. And the new website, we hope, will capture all this work that we do and all the different technologies we now have on offer. In fact, only yesterday, we just brought in hand function robotic rehabilitation from IIT Kharagpur. Gandhinagar. IIT Gandhinagar, which has been developed in India and has been made available now as a commercial product, and we've managed to bring that into 3 of our centers over the last 2 days. So the technologies has continuously expanded and keeps expanding. Thank you so much. Conference that's ongoing with 26 lectures by very eminent 26 international speakers, and we have the privilege of a few of the speakers being here with us today. And what we thought we should do this morning is we'll engage in a dialogue and a Q&A session. So without further ado, may I request Dr. Jaisal Baker, who's been introduced clinic, and also to think more about neuropsychiatry in the frontiers. By way of introduction, I just want to revisit the past a little bit. Although this is a new frontier, we have a very big problem in medicine right now. The problem is that it is so complex that specialization makes us grow apart as farmers with art. That's what medicine is today, particularly how people talk to each other. Unfortunately, in my field, which is in pediatric neuropsychiatry and epilepsy specifically, that has caused a great problem. It's a problem for us because pediatric epilepsy is a disease with many psychiatric comorbidities. Half without epilepsy. Yet very few practitioners will address both of those things simultaneously. Unfortunately, patients and families have to go from center to center, telling their story, and usually walking out saying, with having a clinician saying things like, well, we don't treat that, or we can treat the seizures, we can't treat the anxiety. நம்ம குழந்தைகளை பத்தி இன்னைக்கு பேச போறோம். சிறு வயதுல குழந்தைக்கு பேச்சு டிலே ஆகுது, இல்ல குழந்தைக்கு ஒரு புரிதல் கம்மியா இருக்கு, இல்ல குழந்தையால ஒரு இடத்துல உட்கார முடியல, ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கு, இல்ல கண்ணு பார்க்க முடியல, இல்ல மற்றவங்களோட ஒரு ஈடுபாடு வச்சுக்க முடியல. இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் நம்ம பார்த்தாலும் அதை இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அதை கவனிக்காம விட்டுறாங்க, போக போக சரியா போயிடும் அப்படின்னு விட்டுறாங்க.
வயதாக இதெல்லாம் மாத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நம்ம சிறு வயதிலேயே வந்து டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இன்னைக்கு அது ஒரு ஃபோக்கஸ். அதே மாதிரி வலிப்பு நோய்னு நம்ம நினைக்கும் போது கீழே வர்றோம், கை கால் வெட்டிக்குது, வாயிலிருந்து நுர வருது, இதுதான் வலிப்பு நோய் நினைக்கிறேன். ஒரு நேரத்துல வந்து வலிப்பு நோய் வந்து வித்தியாசமா வந்து பிரசன்ட் பண்ணலாம். நமக்கு புரியவே புரியாத வலிப்பு நோய்னு சொல்லுவாங்க. ஜஸ்ட் நேரா பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, பேசாம இருப்பாங்க. சில நிமிடங்களுக்கு வந்து அவங்கள்ட்ட ரெஸ்பான்ஸே இருக்காது, சில வினாடிகளுக்கு ரெஸ்பான்ஸே இருக்காது. அதுவும் ஒரு விதத்துல வலிப்பு நோய். அந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் இருக்கும்போது நம்ம சரியா டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணினா இந்த கவனக்குறைவு மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஆக்சுவலா வந்து கியூர் ஆயிடும். நல்லா வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண, கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ இது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி ஒரு வயதாக மக்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மக்களுக்கு வந்து மூளையில வந்து டீஜெனரேஷன், கெமிக்கல் டீஜெனரேஷன், இல்ல ரத்த ஓட்டத்துல பிரச்சனை வந்து மறதி நோய், இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து பிரெயின் ஹெல்த் நல்லா இல்லாம இருக்கிறது. பிரெயின் ஹெல்த் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நாம வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர் தடுக்கணும், டயபெட்டிஸ் கண்டுபிடிச்சு தடுக்கணும், நல்ல கூடுதல் ஒபிசிட்டி தடுக்கணும், கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம்ஸ் அதை தடுக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து தடுப்பு முறையா வந்து நம்ம வந்து சிறு வயதுல இருந்து ஒரு 30 வயதுல இருந்து எல்லாரும் வந்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கரெக்டா செக்அப் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா மூளையில வந்து டீஜெனரேஷன், மூளையில வந்து பிரச்சனைகள் வராது. ஸோ அது ஒரு ப்ரிவென்ஷன், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு தேவை. அதே அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகி போயிடும். அதனால வந்து ரிட்டையர் ஆனாலும் சரி, முதியோரா இருந்தாலும் சரி, பிரெயினுக்கு நம்ம வேலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இது இன்னொரு விதமான விழிப்புணர்வு. கோவிடுக்கு அப்புறம் நான் பிரான்ஸ் பேச போகிறேன். இது வந்து கண்டுபிடிச்சு இதை ட்ரீட் பண்ணினா லைஃப் நார்மல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு. அதுக்கு சரியான டயக்னோசிஸ் தேவை. அதுக்கான நம்ம இன்டர்னல் பாடி பேலன்ஸ், ஆட்டோனாமிக் டிஸ்ஃபங்க்ஷன்ஸ், அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ இந்த விழிப்புணர்வு எல்லாமே வந்து ஏர்லி டயக்னோசிஸ், ஏர்லி ட்ரீட்மெண்ட், எங்க போய் பார்க்கணும், என்ன மாதிரி அசஸ் பண்ணிக்கணும், இதெல்லாம் ஒரு விழிப்புணர்வு கொண்டு வரதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் டாக்டர்ஸ், அதே மாதிரி மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், அதர் மல்டி டிசிப்ளின் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், அவங்களுக்கு விழிப்புணர்வு, பப்ளிக்குக்கும் வந்து இந்த விழிப்புணர்வு நரம்பியல் விஷயங்கள் வந்து டயக்னோஸ் பண்ண கஷ்டம் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும், நல்லா டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து இந்த ஒரு அவேர்னஸ் ரேஸ் பண்ணுறது முக்கியமான ஒரு